Good morning, students. Last class lo manam line spectrum of hydrogen and Bohr's atomic model gurinchi discuss chesukovam jarigindi. So in today class we will come to know how the Bohr's atomic model support the line spectrum of hydrogen, dual nature of the electron, Heisenberg uncertainty principle, Erwin Schrödinger wave equation gurinchi నేర్చుకుందాం. Once again we have to recall what we learned in the previous class. So according to Bohr's atomic model, electrons are revolves around the positively charged nucleus. These electrons always moves in a particular path. This path is known as orbit. When electron is moving around in a particular orbit, the energy of the electron is always constant. That means electron does not loses its energy and also gains energy. That's why these energy levels are called as stationary energy levels or stationary orbits. And when electron jumps from lower energy level to higher energy level, the energy should be absorbed, or it goes from higher energy level to lower energy level, the energy is emitted in the form of light radiations. The energy difference can be expressed in the form of delta E is equal to E2 minus E1, and also the electron revolves around the nucleus. So the revolving electron has angular momentum. So angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. ఈ పాయింట్స్ గురించి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి. ఈవెన్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ఆల్సో సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. Drawbacks or limitations of Bohr's atomic model. First one, the first drawback of Bohr's atomic model is which satisfactorily explain the line spectrum of hydrogen atom. Bohr atomic model అనేది లైన్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క హైడ్రోజన్ ఆటమ్ యొక్క లైన్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. But if you observe the line spectrum of hydrogen atom with high powerful spectroscopic techniques, it can form some finer lines. అంటే హైడ్రోజన్ యొక్క లైన్ స్పెక్ట్రమ్లో ఇంకా మనకి చిన్న చిన్న లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవడం జరిగిందండి. దోస్ లైన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫైనర్ లైన్స్ అంటాం. లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఫైనర్ లైన్స్. Why these small or finer lines are formed in the hydrogen spectrum does not explained by Bohr's atomic model. That means finer lines are formed in the hydrogen spectrum which does not explained by Bohr's atomic model. Finer lines are not explained. And the second one, so this Bohr's atomic model is only account for the line spectrum of hydrogen. హైడ్రోజన్ యొక్క అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ మాత్రమే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అంటే హెవియర్ యాటమ్స్ యొక్క అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ atomic spectra of heavier atoms like helium or oxygen, nitrogen, such elements. Spectra of heavier elements. And the third limitation, a third drawback is when the third drawback is, so whenever this line spectrum is placed in the electric field, అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంచినప్పుడు అది ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయిందని. అంటే whenever the electron present in the magnetic field and electric field, the nature of the electron is not clearly explained by Bohr's atomic model. అంటే లైట్ రేడియేషన్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారంటే జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అదే లైట్ రేడియేషన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అన్నది. సో బోత్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అండ్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. జీమన్ ఎఫెక్ట్ and stark effect does not explained by Bohr's atomic model. And the fourth one,
నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కాన్స్టిట్యూటివ్ మేక్ ఏ మాలిక్యూల్స్. సో ఆటమ్స్ అన్ని కలిపి మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో అసలు మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయినప్పుడు కెమికల్ బాండింగ్ ద్వారా ఆటమ్స్ అనేవి జాయిన్ అవి మాలిక్యూల్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. అసలు ఈ కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుందో కూడా బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. విచ్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హౌ ద ఆటమ్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ మాలిక్యూల్స్ త్రూ కెమికల్ బాండ్స్. కెమికల్ బాండ్ ద్వారా ఆటమ్స్ అన్ని కలిపి మాలిక్యూల్స్ కింద ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతున్నాయో బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండ్స్. Does not explain the formation of chemical bonds. These four are the common drawbacks of Niels Bohr atomic model. First one is how the final lines are found in the hydrogen spectrum. Does not explained by Bohr's atomic model. Second one, which does not explain the atomic spectra of heavier elements. Third one, which does not explain the Zeeman effective star effect. And for the final one, it does not explain the formation of chemical bonds. These are the drawbacks of Bohr's atomic model. Now we are going to discuss about the how the Niels Bohr atomic model support the line spectrum of hydrogen. హైడ్రోజన్ యొక్క లైన్ స్పెక్ట్రమ్ని బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది లేదా ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేసిందో నేర్చుకుందాం. లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ hydrogen. Line spectrum of hydrogen explained by Niels Bohr. Explained by Niels Bohr. అసలు లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ని Niels Bohr తన అటామిక్ మోడల్ ద్వారా ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడో చూద్దాం. సో వన్ ఆఫ్ ద అజంప్షన్ Niels Bohr atomic model is one of the important point in the Niels atomic model is when the electron jumps from lower energy state to higher energy level, energy is absorbed, or when electron goes from higher energy level to low energy level, the energy is emitted. That energy difference can be calculated in the formula delta E is equal to E2 minus E1, where E1 and E2 indicates the energy of the first orbit, E2 indicates energy of the second orbit. ఇక్కడ మనం 2 ఆర్బిట్స్ తీసుకోవడం లేదు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే EF మైనస్ EI, వేర్ EF indicates final energy of the final orbit, E indicates energy of the initial orbit. Initial orbit is nothing but first orbit. But we already know the formula energy delta E is equal to RH by N. Delta E is equal to energy is equal to Rydberg constant, where RH is equal to Rydberg constant by N is equal to number of the orbit. Energy of the orbit delta E is equal to RH by N, where negative sign indicates lowest energy of the orbit. RH by N. Substitute these values in this above equation. That means delta E is equal to minus of RH by, so EF final orbit కాబట్టి NF కింద రాసుకుంటామండి, minus of RH by NI initial అని రాసుకుంటాం. సో minus and minus becomes plus RH by NI minus RH by NF, where delta E is equal to RH by NI minus RH by NF. RH వాల్యూని ఇప్పుడు మనం కామన్ చేద్దాం. RH is equal to RH into 1 by NI minus 1 by NF. But we already know another relation, delta E is equal to H nu. If I write as nu is equal to delta E by H. E is equal to delta E by H. సో ఇప్పుడు మనం ఇదే ఈక్వేషన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ వాల్యూ ఎంతండి, RH by 1 by NI minus 1 by NF divided by H, where H is the Planck constant. So nu is equal to
RH into 1 by Ni minus 1 by RH value ఎంతంటే 2.18 into 10 power minus 18 joules by H value 6.625 into 10 power minus 34 joules. So remaining మనకి ఏం మిగిలిందండి 1 by Ni minus 1 by Nf. జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్లో RH వాల్యూస్ H వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో 2.18 10 పవర్ 8 ఉన్నాయి. ఈ రేషియోని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 3.29 into 10 power 15 వస్తుంది. 3.29 into 10 power 15 1 by Ni minus 1 by Nf. దిస్ వాల్యూ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఫ్రీక్వెన్సీలో వచ్చిందండి. అలా కాకుండా వేవ్ నెంబర్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తే వేవ్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంటంటే వేవ్ నెంబర్ V is equal to V bar and wave number V bar is equal to mu by wave number mu bar is equal to mu by C and frequency by C, where mu is the frequency and C is the velocity of the light. That means V bar is equal to mu value మనకు వచ్చింది 3.29 into 10 power 15 by C value అంతా కాన్స్టెంట్ 3 into 10 power 8. So remaining value 1 by Ni minus 1 by Nf value, 1 by Ni minus 1 by Nf values. So if you calculate this value, you can get 1.09677 into 10 power 7 1 by Ni minus 1 by Nf. So wave number ki units entante per centimeter మనం centimeter power minus 1 కింద రాస్తాం. This equation is similar to line spectrum of hydrogen. Lyman Balmer Paschen bracket fund లో డీ బ్రోగ్ అందులో మనకి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చిందండి. సో దట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ సిమిలర్ టు న్యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1096777 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. సో దిస్ వాల్యూ అండ్ దిస్ వాల్యూ అంటే ఈ వాల్యూ మనకి హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ద్వారా క్యాల్కులేట్ చేసిన వాల్యూ, ఈ వాల్యూ మనకి బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూ, ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా సిమిలర్గా ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వేరే N1 ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, N2 ఇస్ ద సెకండ్ ఆర్బిట్. ఇందులో Ni ఇండికేట్స్ ఇనిషియల్ ఆర్బిట్, Nf ఇండికేట్స్ ఫైనల్ ఆర్బిట్ అండి. సో ఈ రెండు కూడా కంపారిజన్లో ఈక్వల్గా ఉండడం వల్ల లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనేది బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాజ్ గివెన్ బై నీల్స్ బోర్. ఓకే, నీల్స్ బోర్ అండ్ అటామిక్ మోడల్ ద్వారా హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క హైడ్రోజన్ ఆటమ్ యొక్క లైన్ స్పెక్ట్రమ్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాల్యూ తర్వాత లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ద్వారా మనకి లైమన్ బామర్ ప్యాషన్ బ్రాకెట్ ఫండ్ వాల్యూస్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గా ఉండడం వల్ల ఇది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, and the next topics are dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle. As we already know that the electromagnetic radiation is behave like a dual character. Electromagnetic radiation అనేది పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది అండ్ వేవ్ నేచర్ ఉంటుందని మనం ప్రీవియస్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామండి. అయితే డీ బ్రోగ్లీ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే అదే కాన్సెప్ట్ని లైట్ రేడియేషన్ కూడా అప్లై చేయడం జరిగిందండి. సో అంటే మనం లైట్ రే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ విచ్ కెన్ బిహేవ్ లైక్ ఏ బోత్ వేవ్ అండ్ పార్టికల్. లైట్ అనేది డ్యూయల్ బిహేవియర్ కలిగి ఉంటుందని, దానికి అంటే పార్టికల్ నేచర్ అండ్ వేవ్ నేచర్ కలిగి ఉంటుందని ఫస్ట్ నుంచే డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఈ కాన్సెప్ట్ని డీ బ్రోగ్లీ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మ్యాటర్కి అప్లై చేయడం జరిగిందండి. మ్యాటర్ లైక్ రేడియేషన్ ఆల్సో ఎగ్జిబిట్స్ డ్యూయల్ బిహేవియర్. నాట్ ఓన్లీ లైట్ రేడియేషన్, మ్యాటర్ లైక్ రేడియేషన్ అంటే ఈయన తీసుకున్న మ్యాటర్ అనేది రేడియేషన్ ఫామ్లో ఉండి ఆ రేడియేషన్ ఫామ్లో ఉన్న మ్యాటర్కి కూడా ఈయన డ్యూయల్ బిహేవియర్ ఉంటుందని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడని. సో అకార్డింగ్ టు డీ బ్రోగ్లీ హీ హ్యాస్ గివెన్ ఏ స్టేట్మెంట్. అంటే డ్యూయల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే డీ బ్రోగ్లీ. De Broglie introduced the dual behavior of matter.
dual behavior of matter. That means matter is also like a radiation which has both wave nature and particle nature. ఈయన తీసుకున్న మ్యాటర్ లైక్ రేడియేషన్కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుందని, అంటే వేవ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందని, పార్టికల్ కింద బిహేవ్ చేస్తుందని కూడా చెప్పాడండి. మనకి లైట్ యొక్క ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్కి ఏ విధంగా వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వెలాసిటీని ఏ విధంగా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పామో, ఈయన కూడా మ్యాటర్కి, ఈయన తీసుకున్న మ్యాటర్ కూడా వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వెలాసిటీ ఉంటాయని చెప్పాడండి. సో ఓవరాల్గా ఈయన ఏం చెప్పాడంటే ద మ్యాటర్ లైక్ రేడియేషన్ కాన్సిస్ట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ అండ్ వేవ్ లెంత్ అనే ఉంటాయని నా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. అండ్ హీ హ్యాస్ గివెన్ ద వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv. అంటే ఈయన మ్యాటర్ లైక్ రేడియేషన్ తీసుకున్నాడు. ఆ మ్యాటర్ లైక్ రేడియేషన్కి వేవ్ లెంత్ అనేది ప్రాపర్టీ ఉంటుందని, వేవ్ లెంత్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ లాంబ్డా అండ్ మొమెంటమ్ కూడా ఉంటుందని ఈయన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. మొమెంటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is the product of mass and velocity. Momentum p is equal to mass into velocity. So where lambda is equal to h/mv, where lambda is the wavelength, h is the Planck's constant, mass of the matter, v velocity of the matter. So ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లేస్లో మనం మాస్ అండ్ వెలాసిటీ ప్లేస్లో మనం డైరెక్ట్గా p రాసుకోవచ్చు. where lambda is equal to h/p. This expression was given by de Broglie. So this is only known as dual behavior of matter. మరొకసారి చూద్దామండి. డ్యూయల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాటర్ లైక్ రేడియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో బిహేవ్ లైక్ ఏ లైట్ రేడియేషన్, నథింగ్ బట్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బోత్ డ్యూయల్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్. నేను తీసుకున్న మ్యాటర్ లైక్ రేడియేషన్కి వేవ్ నేచర్ ఉంటుందని, పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుందని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. సో ఆ రెండు నేచర్స్ కూడా ఉంటే వాటికి ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే వేవ్ లెంత్ అండ్ వెలాసిటీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని నేను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv, వేర్ m into v is the product of mass and velocity which is equal to momentum. So instead of mass and velocity we can write h/p. Lambda is equal to h/p. Okay. And the next, on Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle is the consequence of de Broglie's డ్యూయల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అంటే దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేసిన దానికి వచ్చిన వాల్యూ ఏమవుతుందంటే హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టినిటీ ప్రిన్సిపల్ అవుతుందండి. అకార్డింగ్ టు హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టినిటీ ప్రిన్సిపల్ we cannot determine the exact position and momentum of the electron simultaneously. Once again I am repeating, according to Heisenberg uncertainty principle we cannot determine simultaneously exact position and momentum of the electron. అంటే మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంటుందండి. సో అలా రివాల్వ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ. మొమెంటమ్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఒకే టైంలో మనం ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ కానీ లేదా మొమెంటమ్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేయలేమని Heisenberg uncertainty principle చెప్తుందండి. He had also given one expression delta x into delta m is greater than or equal to h/4π అని చెప్పాడు. This is the expression of Heisenberg uncertainty principle, where delta x is the uncertainty in position and delta m is the uncertainty in momentum. అంటే మనం ఒకే టైంలో డెల్టా ఎక్స్ని డెల్టా ఎంని క్యాల్కులేట్ చేయలేమని చెప్తున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్, డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తే డెల్టా ఎం వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. అంటే ఎలా చెప్తామంటే ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, delta m value will be decreases. So in another way, if delta m value will be increases and the delta x value will be decreases. Okay. According to Heisenberg uncertainty principle, we cannot find or we cannot determine simultaneously the exact position and momentum of the electron, right?
delta x into delta m is greater than equal to h by 4 pi. So మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు delta m is equal to it is a product of it is delta x into delta p and once sorry here delta p is equal to delta p and the momentum మనం delta p తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. delta p is equal to it is a product of mass and velocity. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం డెల్టా p ప్లేస్లో డెల్టా v సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. డెల్టా x ఇంటూ డెల్టా v is greater than equal to h by 4 pi. This is nothing but Heisenberg uncertainty principle in the position and in velocity. ఇదైతే పొజిషన్ అండ్ మొమెంటం, రైట్? And based on the de Broglie statement and Heisenberg uncertainty principle and with the help of quantum mechanics, based on these three nothing but dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle and with the help of quantum mechanics, Erwin Schrödinger proposed an equation. This equation gives the information about particle and wave nature of the electron. So in olden days they used only classical mechanics. క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుందని మాత్రమే తీసుకుని కొన్ని లాస్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగిందండి. బట్ మనం ఎట్ ప్రెజెంట్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కెన్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ అంటే ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఈజ్ బిహేవ్ లైక్ ఏ బోత్ వేవ్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్. సో ఈ వేవ్ నేచర్ పార్టికల్ నేచర్ మీద వేవ్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది మనకి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అండి. క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ఓన్లీ డీల్స్ విత్ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్, బట్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మెయిన్లీ డీల్స్ విత్ both wave nature and particle nature of the electromagnetic radiation. This equation is proposed with the help of quantum mechanics. So according to Schrödinger, he has given one expression that is dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m h square into e minus v into psi is equal to 0 అవుతుందండి. సో where psi is the wave function, psi అనేది wave function అవుతుంది. So we can write this equation as h cap psi is equal to e psi అని కూడా రాయొచ్చు. h cap psi is equal to e psi where h cap is equal to minus of h square by 8 pi square m into dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square plus v, where h is known as Hamiltonian operator, which is a mathematical number known as Hamiltonian operator or total energy operator. The other name of h cap is total energy operator or Hamiltonian operator. This equation also supports the wave nature of the electromagnetic radiation. ఈ ఈక్వేషన్ కూడా మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అనేది పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుందని అండ్ ఆల్సో వేవ్ నేచర్ ఉంటుందని కూడా మనకి స్ట్రిక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి బేస్డ్ ఆన్ ద ఆల్ ద ఎఫర్ట్స్ డన్ బై ద సైంటిస్ట్, quantum mechanical model was proposed. So quantum mechanical model consists of orbits and orbitals. So the explanation of the orbits and orbitals with the help of quantum numbers. So now we are going to discuss about the orbitals and quantum numbers. సో ఇప్పుడు వరకు సైంటిస్టులు వాళ్ళందరి ఎఫర్ట్ ద్వారా మనకి క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్లో మనం మెయిన్గా ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే ఆర్బిటాల్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలో కూడా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఆర్బిట్ అండ్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే at present which atomic model we are using is quantum mechanical model. At present మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏదైనా అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. అకార్డింగ్ టు క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్, సో
అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ నీల్స్ బోర్ అటామిక్ మోడల్లో తన స్టేట్స్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడో దానికి ఎక్స్టెన్షన్ మనకి క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ అవుతుందండి. సో ద atom is spherical in shape. All the electrons are revolves around the positively charged nucleus. And each electron is located in particular path. That path is known as orbit. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పాజిటివ్లీ చార్జ్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంటాయి. ఆ ప్లేస్ని లేదా ఆ వేని మనం ఏమంటామంటే ఆర్బిట్ అంటాం. సో ఈ ఆర్బిటాల్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందని ఆర్బిటాల్ అంటాం. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్బిటాల్. We already know that there are 4 types of orbitals named as s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. సో ఫైనల్గా మనం కన్క్లూజన్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పాజిటివ్లీ చార్జ్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయండి. సో ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆర్బిట్లో మూవ్ అవుతుంటుంది. సో ఆర్బిట్లో ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ మనం లొకేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ అంటే ఎక్కువ టైం ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏ పొజిషన్లో స్పెండ్ చేస్తుందో ఆ ప్లేస్ని మనం ఆర్బిటాల్ కింద డిఫైన్ చేయొచ్చు. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్బిటాల్. దెర్ ఆర్ 4 types of orbitals: s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. So the characteristics of the each orbital can be explained with the help of quantum numbers. ప్రతి ఆర్బిటాల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. We already know that there are 4 types of quantum numbers: principal quantum number, angular momentum quantum number, and the third one magnetic quantum number, and the fourth one spin quantum number. Among these 4 quantum numbers, first 3 quantum numbers gives more information about the orbital. Fourth quantum number gives information only about the spin of the electron. Okay, tomorrow we will come to discuss about the 4 types of orbitals and the 4 types of quantum numbers. Thank you.